Hello students, today we are going to learn about vocabulary section. Here I am going to tell you what are the ways to improve your vocabulary. See, the title of our today's presentation is 10 ways to improve your vocabulary. See students, in this vocabulary section, you have to write synonyms, antonyms and one word substitution. When we are writing synonyms, antonyms or one word substitution, that is most important thing is that we must have good vocabulary power. If we have good vocabulary power, we can write synonyms, that is similar words, antonyms, that is a opposite word, and one word substitution, means a word for a group of words. Therefore, we have to apt some practices that will improve your vocabulary, and you can easily get a good command over your synonyms, antonyms and one word substitution part. So, here we are dealing with 10 ways to improve our vocabulary. See, the first is, what is first? Read, read and read. Means it is said that we must read as much as possible to grab vocabulary. Reading is most important when we want to grab lot of words to remember. See what is said here, you might try reading one new book a week or reading a newspaper every morning, one new book. What is said here, that you have to read one new book every week. Means at least you read one book or read newspaper, it is must. Because until and unless you read something new, you cannot improve your vocabulary section. Therefore, it is recommended for you to read at least one book or read newspaper on regular basis. Pick a frequency and pace that works for you and develop a reading routine that fit into your schedule. So, reading a routine, that is most important thing, reading routine. जोपर्यंत विद्यार्थ्यांनी आपल्या दैनंदिन शेड्यूलमध्ये वाचन हा घटक इन्क्लूड करणार नाही, तोपर्यंत एखाद्या व्यक्तीमध्ये वोकॅब्युलरी बिल्डिंग जी आहे ती होणं शक्य नाही. म्हणून सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, जर एखाद्या विद्यार्थ्याला वाटत आहे की त्याच्याकडे असलेलं जे वोकॅब्युलरी पॉवर आहे ते वाढलं पाहिजे, फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट थिंग दॅट ही हॅज टू डू, दॅट he must read at least one book or at least one page every day. That is most important thing for him. Because when we read, जेव्हा की आपण काही वाचतो त्यावेळेस वाचत असताना नवीन नवीन शब्दांसोबत आपली ओळखी होत असते आणि नवीन नवीन शब्द आपल्या समोर येत असतात. त्यामुळे आपला इंटरेस्ट वाढतो आणि एक प्रकारची क्युरियोसिटी निर्माण होते की तो शब्द जाणून घेण्याबद्दल, व्हॉट इज द वर्ड अबाउट. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग की आपण क्युरियस असतो नवीन शब्द जाणून घेण्यासाठी आणि आपलं वोकॅब्युलरी जे आहे ते दिवसेंदिवस वाढत जाते. सो द फर्स्ट पॉईंट इज रीडिंग. रीडिंग इज द फर्स्ट पॉईंट.
Second point is read online sources. Read online sources. अगोदर आपल्याकडं टेक्स्टबुक अवेलेबल्स होती, ज्या टेक्स्टबुकचा आपण वापर करत होतो वाचनासाठी, किंवा मग एखादी लायब्ररीतून बुक इश्यू करून ते बुक आपण वाचत होतो. Nowadays varieties of online study material is available. Therefore we can read online. You can read, there are many apps. You can read in a dictionary, you can read magazines, you can read blogs. So there are varieties of reading material available on online. So आज म्हणजे तुम्ही तुमच्याजवळ असलेल्या मोबाईल फोनचा वापर करून किंवा लॅपटॉपचा वापर करून आपल्याला जे काही स्टडी मटेरियल जे आहे ऑनलाईन उपलब्ध होऊ व्हेरी इझिली, अतिशय इझिली ते आपल्याला उपलब्ध होते आणि ते आपण काय करू शकतो, वाचू शकतो. मीन्स अगोदर काही लिमिटेड सोर्सेस होते, ज्या लिमिटेड सोर्समधून आपल्याला वाचन करावं लागत होतं. बट नाव वी हॅव अनलिमिटेड सोर्स. ज्याचं उदाहरण सांगत असताना जसं एखादी कठीण शब्द, आपण एखादी टेक्स्टबुक वाचत आहोत आणि आपल्यासमोर एखादी कठीण शब्द जर आला तर तो शब्द आपल्याला शोधण्यासाठी डिक्शनरी बघावी लागत होती. त्यावेळेस आपल्याकडे जर ऑक्सफर्ड डिक्शनरी असेल तर आपण त्या ऑक्सफर्ड डिक्शनरीमधून तो शब्द शोधत होतो. आता काय झालेलं आहे की डिक्शनरी तर अवेलेबल्स आहेत, त्या व्यतिरिक्त जर आपल्याला असं वाटतं आहे की त्या शब्दाबद्दलची जी काही डिटेल इन्फॉर्मेशन आहे, ते डिटेल इन्फॉर्मेशन आपल्याला कलेक्ट करायचं असेल तर आपल्याकडे थ्रेशर्स आहे, एन्सायक्लोपीडिया आहे. म्हणजे गुगलवर ते सर्च करून, इंटरनेटद्वारा ते आपण सर्च करून इझिली एखाद्या शब्दाबद्दलची जी काही हिस्ट्री आहे ती हिस्ट्री आपण माहीत करून घेऊ शकतो. सो वी हॅव अ व्हेरी वास्ट रीडिंग मटेरियल अवेलेबल ऑन ऑनलाईन. सो वी हॅव टू ॲक्सेप्ट दॅट टू इम्प्रूव्ह आवर रीडिंग स्किल. सी व्हॉट इज सेड, रीड ऑनलाईन मॅगझिन्स. म्हणजे जे काही कसं असते, आपण एखादी मॅगझिन्स विकत घेऊ शकतो, परंतु आपल्याला व्हेरायटीज ऑफ मॅगझिन्स पाहिजेत असेल. सो व्हेरी इझिली दिस ऑनलाईन मॅगझिन्स आर अवेलेबल. एसेस. So there are many topics on many essay topics that can very easily we get by online, and blogs on varieties of subjects. Read record reviews and fashion blogs. So we have such a vast study material available online. Just we can read blogs, we can read magazines, essays, record reviews, fashion blogs. So we can use different types of app and PDF files, Word files, and get lots of study material online. So this way, by reading we can improve our vocabulary. Now the third point is look up any word you don't recognize. So suppose while reading something we get stuck with such a words which is difficult, we cannot recognize it. So in such case, instead of leaving it like, we can look it up. आपण एखादी शब्द जर काही वाचत असताना जर आपल्या समोर अडकला आणि त्या शब्दाचा अर्थ जर आपल्याला लागत नसेल तर त्यावेळेस आपण त्या शब्दाला तिथेच त्या पद्धतीने सोडून न देता त्या शब्दाला आपण काय करू शकतो, आपल्याकडे जे काही रीडिंग मटेरियल अवेलेबल आहे त्यामध्ये आपण त्याला सर्च करू शकतो, शोधू शकतो. इस्पेशली इन ए डिक्शनरी. म्हणजे आपल्याकडे जर एखादी डिक्शनरी अवेलेबल असेल तर आपण त्या डिक्शनरीमधून तो शब्द काय करू शकतो, पाहून लिहू शकतो. When you see an unfamiliar words, do not skip over it impatiently. That is, ही जी गोष्ट आहे, आपण जे थर्ड पॉईंट बघतोय, पहिले जे दोन पॉईंट्स बघितले त्यामध्ये असं सांगण्यात आलं की तुम्हाला रीडिंग करणं खूप आवश्यक आहे. जे काही तुमच्याकडे रीडिंग मटेरियल अवेलेबल होतील, मग ते ऑनलाईन असेल किंवा ऑफलाईन असेल, ते तुम्ही रीडिंग मटेरियल प्रॅक्टिसमध्ये आणणं गरजेचं आहे. रीडिंग करणं खूप गरजेचं आहे. त्या पद्धतीने इथे जे
थर्ड पॉईंट दिलेला आहे, यामध्ये ही गोष्ट सांगण्यात आलेली आहे की सपोज यू स्टक विथ अनफॅमिलियर वर्ड्स. जर सपोज तुम्ही जर एखाद्या अनोळखी शब्द एखादी तुमच्या समोर येत असेल तर त्याला तुम्ही तसंच न सोडता यू हॅव टू प्रॅक्टिकली फाइंड इट्स मिनिंग. त्याचा जो अर्थ आहे तो तुम्ही स्वतःहून शोधणं गरजेचं आहे. ट्राय टू पझल आउट इट पॉसिबल मिनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेन्स. म्हणजे तुम्ही तो शब्द जो आहे तो कशा पद्धतीने वापरू शकता किंवा त्या वाक्यामध्ये त्याचा काय अर्थ लागू शकते ते अर्थ समजण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे. देन लुक इट अप इन द डिक्शनरी अँड कन्फर्म इट्स डेफिनेशन. आणि त्यानंतर जर त्या वाक्यामध्ये त्या शब्दाचा काय अर्थ लागत आहे ते जर तुम्हाला निश्चित होत नसेल तर त्यावेळेस तो शब्द तुम्ही डिक्शनरीमध्ये बघून त्याचं नेमकं काय डेफिनेशन आहे ते माहीत करून घेऊ शकता. दॅट इज ए पार्ट ऑफ प्रॅक्टिस. म्हणजे जोपर्यंत तुम्ही स्वतःहून ते रीड करणार नाही आणि रीड केल्यानंतर दॅट यू हॅव डोंट प्रॅक्टिस इट, म्हणजे स्वतःला ती सवय लावणार नाही. दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग की आपल्याला कुठेतरी स्वतःला सवय लावायची गरज आहे की तो शब्द आपल्याला डिक्शनरीमध्ये बघायचा आहे म्हणून, जर आपल्याला एखादी शब्दाचा अर्थ कळत नसेल तर. सो एखादी म्हणजे शब्द जर तुम्हाला येत नसेल तर तो तुम्हाला प्रॅक्टिसमध्ये आणणं महत्त्वाचं आहे, त्याचा अर्थ जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. ते जर तुम्ही करत असाल रेग्युलरली तर तुम्ही तुमची वोकॅब्युलरी इम्प्रूव्ह करू शकता. जसं उदाहरणार्थ जर एखादी सिनॉनिम्स आपल्याला माहीत करायचं असते, सो एखादी शब्द जे आहे त्याचे खूप सारे समानार्थी शब्द असतात. अशा वेळेस एखाद्या शब्दाचा जर समानार्थी शब्द किंवा एखाद्या शब्दाचा अर्थ जर आपल्याला कळत नसेल तर त्यावेळेस त्याचा काय अर्थ होतो हे शोधणं आपल्याला गरजेचं आहे. त्याचे सिनोनिम्स माहीत करणं आपल्याला गरजेचं आहे. असं केल्याने आपली वोकॅब्युलरी जी आहे ती इम्प्रूव्ह होत असते. कन्सिडर कीपिंग स्मॉल नोटबुक विथ यू. हे सुद्धा प्रॅक्टिसमध्ये आणणं खूप महत्त्वाचं आहे. दॅट कीपिंग स्मॉल नोटबुक विथ यू म्हणजे काय करायचं आहे, तुम्हाला आपल्यासोबत एक नोटबुक ठेवायचं आहे. कीप अ नोटबुक विथ अस अँड क्विकली जॉट डाऊन अननोन वर्ड्स ॲज यू कम अक्रॉस देम फॉर चेकिंग लेटर. आणि करायचं काय की जर तुम्ही एखादी रीडिंग करता आणि ते रीडिंग करत असताना एखादी नवीन शब्द जर तुमच्यासमोर येत असेल तर त्यावेळेस दॅट यू हॅव टू जॉट डाऊन दॅट न्यू वर्ड्स इन युअर नोटबुक. म्हणजे फक्त तो शब्द तुम्ही डिक्शनरीमध्ये बघून जर ॲज इट इज तुम्ही जर समोर रीडिंग करत असाल तर काय होणार की म्हणजे काही दिवसानंतर तुम्ही तो शब्द विसरून जाणार. जर तुम्हाला वाटते की तो शब्द तुम्ही जास्त काळ लक्षात राहायला पाहिजे तर त्यावर रिवाईज होणं खूप महत्त्वाचं असते. तो शब्द परत रिवाईज होणं खूप महत्त्वाचं असते. And just to revise that word you have to write down in a notebook and jot down unknown words as you come across them for checking later. If you hear or see a words you don't know, be sure to look it up. आणि ही गोष्ट सुद्धा महत्त्वाची आहे की जर तुम्हाला एखादी शब्द तुम्ही बघितला किंवा तुम्ही ऐकला तर सगळ्यात एक गोष्ट आपल्या मनाला पक्की बसवायची आहे, ती म्हणजे की जो शब्द तुम्हाला माहीत नाही तो शब्द तुम्हाला काय करायचा आहे, डिक्शनरीपर्यंत जाऊन त्याचा जो अर्थ आहे तो तुम्हाला माहीत करून घ्यायचा आहे. सो दॅट यू हॅव टू डू इन युअर रेग्युलर प्रॅक्टिस टू इम्प्रूव्ह युअर vocabulary. That is in a rule number means that is in point number 3. Now point number 4, using new words. आता हे सुद्धा प्रॅक्टिसचा भाग आहे. यूजिंग न्यू वर्ड्स म्हणजे एखादी नवीन शब्द ज्यावेळेस आपण आपल्याकडे असलेल्या नोटबुकमध्ये लिहितो. म्हणजे प्रॅक्टिस कसं करायचं आहे की प्रॅक्टिस करत असताना एखादी नवीन शब्द जर आपण लिहिला तर त्याचं फक्त मराठीत किंवा इंग्रजीत अर्थ लिहून होणार नाही, तर तुम्हाला त्या शब्दाचा मराठीत किंवा इंग्रजीत अर्थ लिहिल्यानंतर तुम्हाला आणखी काही गोष्टी जे आहे त्या प्रॅक्टिसमध्ये आणणं गरजेचं आहे. जसं की त्याचे काय काय सिनोनिम्स होऊ शकतात. म्हणजे एक लाईनमध्ये त्याचे सिनोनिम्स तुम्ही लिहू शकता, एका लाईनमध्ये तुम्ही त्याचे अँटोनिम्स लिहू शकता.
त्यानंतर तो कोणत्या पार्ट ऑफ स्पीचमध्ये आहे, तो नाऊन आहे, तो ॲडजेक्टिव्ह आहे, हे तुम्ही लिहून ठेवू शकता. इवन त्याचं फोनेटिकमध्ये म्हणजे त्याचं प्रोनाऊन्सिएशन काय आहे ते प्रोनाऊन्सिएशनसुद्धा तुम्ही लिहून ठेवू शकता. अँड वन मोर थिंग दॅट यूज इट इन ए सेंटेन्स. आणि महत्त्वाची गोष्ट परत एक आहे की तो शब्द जो आहे तो तुम्ही ते वाक्यामध्ये पण लिहून बघू शकता. तर या पद्धतीने जर तुम्ही प्रॅक्टिस जर केलं, इफ यू प्रॅक्टिस लाईक दिस, सो यू कॅन मेमराईज दॅट वर्ड फॉर ए लॉंगर टाईम. बघा नेमकं काय काय करायचं आहे की एखादी नवीन शब्द जर तुम्ही लिहित असाल तर त्याचं पार्ट ऑफ स्पीच काय आहे, म्हणजे तो नाऊन आहे का, तो ॲडजेक्टिव्ह आहे का, त्याचं प्रोनाऊन्सिएशन कसं आहे, दॅट कॅन यू इझिली प्रोनाऊन्स्ड इट, म्हणजे तुम्ही इझिली त्याला प्रोनाऊन्स करू शकता का, त्याचं प्रोनाऊन्सिएशन काय आहे, त्याचं साऊंड कसं आहे. म्हणजे तुम्ही काय करता की त्या शब्दासोबत वेळ स्पेंड करता. मग त्याचे सिनोनिम्स कोणकोणते आहेत, त्याचे अँटोनिम्स कोणकोणते आहेत, बरोबर आहे. आणि त्यानंतर त्याचा वाक्यात उपयोग जेव्हा आपण करतो की म्हणजे एखादी वाक्यामध्ये त्याचा उपयोग जर आपल्याला करता आला, सो दिस वे इफ यू प्रॅक्टिस ए वर्ड, सो यू कॅन रिमेंबर सच अ वर्ड्स फॉर ए लॉंगर टाईम. If you are committed to build your vocabulary, set a goal for yourself. Try to learn 3 new words a week. 3 new words a week and work them into your speech and writing. म्हणजे जर एखादी नवीन शब्द जर तुम्हाला मेमराईज करायचा आहे, म्हणजे तो जास्त काळ लक्षात जर ठेवायचा असेल, तर तुम्ही एक काम करू शकता, दॅट यू कॅन यूज इट इन युअर स्पीच अँड रायटिंग. म्हणजे तुम्हाला काय करावं लागेल की नवीन शब्द तुम्ही जर नवीन शब्द शिकलात तर ते शब्द तुम्हाला म्हणजे कुठेतरी बोलून दाखवायचं आहे, दॅट यू हॅव टू यूज इन युअर स्पीच. म्हणजे तुम्ही जेव्हा कोणासोबत बोलाल तर तुम्हाला ही गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की आय हॅव टू यूज दॅट वर्ड. म्हणजे तो प्रॅक्टिसमध्ये आणणं गरजेचं आहे. त्यानंतर इवन यू कॅन राईट इट, जसं मी आता तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही त्याला वाक्यामध्ये लिहून ठेवू शकता. सो इफ यू कॅन राईट इन ए सेंटेन्स, सो यू कॅन रिमेंबर दिस वर्ड फॉर ए लॉंग टाईम. If you cannot use a word effectively and accurately in a sentence, it is not a part of your vocabulary. म्हणजे सपोज एखादी नवीन शब्द जर तुमच्यासमोर आला आणि तो शब्द जर तुम्ही लिहून ठेवत नसाल किंवा तो प्रॅक्टिसमध्ये आणत नसाल, तर नक्कीच तो शब्द जो आहे तो इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ युअर वोकॅब्युलरी. तो तुमच्या वोकॅब्युलरीमध्ये ॲड होणार नाही, तुम्हाला तो जास्त काळ लक्षात राहणार नाही. सो दॅट इज इन ए पॉईंट नंबर 4, यूज न्यू वर्ड्स. म्हणजे तुम्हाला काय करायचं आहे की तो नवीन शब्द जो आहे तो तुम्ही वापरला पाहिजे. त्यानंतर पॉईंट नंबर 5, साइन अप टू बी ईमेल्ड अ वर्ड ऑफ द डे यूजिंग वन ऑफ मेनी ऑनलाईन डिक्शनरीज. आजच्या डेटला आपण खूप सारं ऑनलाईन स्टडी मटेरियल वापरत असतो. तर ऑनलाईनमध्ये खूप सारे ॲप्स आहेत, खूप साऱ्या डिक्शनरीज आहेत. दे प्रोव्हाइड वर्ड ऑफ द डे. म्हणजे ते एक पर्टिक्युलर शब्द आपल्याला शिकता आलं पाहिजेत, नवीन शब्द माहीत झाला पाहिजेत, म्हणून ते काय करतात, वर्ड ऑफ द डे जे आहे ते म्हणजे प्रेझेंट करत असतात. तशा वेळेस दॅट वी हॅव टू साइन अप टू सच अ डिक्शनरीज. तर आपल्याला काय करायचं आहे, अशा ज्या डिक्शनरीज आहेत त्या डिक्शनरीजला साइन अप करायचं. जसं काही इम्पॉर्टंट डिक्शनरीज आहे, जसं ऑक्सफर्ड इंग्लिश डिक्शनरी आहे, कॅम्ब्रिज इंग्लिश डिक्शनरी आहे किंवा मॅरिनर वेबस्टर इंग्लिश डिक्शनरी आहे. दीज आर द व्हेरी हायली रिकमेंडेड डिक्शनरीज फॉर इंग्लिश लर्नर. तर या डिक्शनरीज ज्या आहे, या डिक्शनरीजना साइन अप जर केल्यानंतर ते प्रत्येक दिवशी एक टास्क देतात. त्या टास्कमध्ये तुम्हाला एखादी नवीन शब्द दिलेला असतो आणि तो नवीन शब्द तुम्हाला काय करायचा असतो, माहीत ठेवायचा असतो. मग त्याचा मराठीत अर्थ काय होतो, त्याचा इंग्रजीत अर्थ काय होतो, त्याचे सिनोनिम्स काय आहे, त्याचे अँटोनिम्स काय आहेत, अशा प्रकारे तो शब्द तुम्हाला दिला जाते. अँड सपोज यू टेक दिस इन प्रॅक्टिस, तर काय होईल की तुम्हाला प्रत्येक दिवशी काहीतरी नवीन शब्द जे आहेत ते नवीन शब्द शिकायला मिळेल. यू कॅन ऑल्सो प्रोक्युअर फॉर युअर सेल्फ अ वर्ड ऑफ द डे कॅलेंडर. Be sure to read the word on the page each day and aim to remember each day's word and even use it somewhere in your day. तर तुम्ही एक कॅलेंडर बनवू शकता आणि त्या कॅलेंडरमध्ये प्रत्येक दिवशी तुम्ही जे शब्द शिकला ते शब्द तुम्ही लिहून ठेवू शकता प्रत्येक दिवशीला. आणि
तो तुम्ही अल्टरनेटिव्हली लक्षात ठेवून रिवाईज करून तुम्ही वोकॅब्युलरी वाढवू शकता. विजिट वर्ड बिल्डिंग साईट्स सच ॲज freerice.com और कन्स्ट्रक्ट अँड एक्सपेन्सिव्ह वोकॅब्युलरी. तर ऑनलाईन सोर्सेसमध्ये काही वेबसाईट्स आहेत, काही ॲप्लिकेशन्स आहेत ज्यामध्ये तुम्हाला असे काही नवीन जे शब्द आहेत ते नवीन शब्द तुम्हाला प्रॅक्टिसमध्ये दिल्या जात असतात. तुम्ही जर अशा साईट्सना जर साइनअप केलं, सो यू एव्हरी डे गेट सम न्यू वर्ड्स टू लर्न. म्हणजे तुम्हाला ती नवीन नवीन शब्द जे आहेत ते शिकण्यासाठी अवेलेबल होत असतात. ठीक आहे. तर हे काही 5 पॉईंट्स आहेत जे आपण आजच्या क्लासमध्ये घेतलेले आहे. देर आर स्टील मोर 5 पॉईंट्स टू बी लर्न्ड. So we will take this in our next class. Till then, have a nice day. Thank you.